सन्मानयोग गुरु निवाजी साध संगत जीओ, आप जी ने गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणिया है। आओ हुण अपनियां मनोबिरतियां अज दी विचारधारा नाल जोड़न का यतन करिए। अज दी विचार प्रारंभ करन तो पहला दसना चाहांगा, कल जो दिन बीतिया है 16 जुलाई 1 सावन, इस दिन 1745 ईस्वी नूं भाई तारू सिंह जी की शहादत हुई सी। भाई तारू सिंह जी भाई जोध सिंह अते सत्कारयोग माता धर्म कौर उन्हां दे ग्रह 1720 नूं उन्हां दा जन्म होया सी। अजकल जिला अमृतसर पिंड पूहला। भाई साहब जी की शहादत का जो कारण है वो ये है कि असल विच ते गुरु नानक साहब दे वक़्त तो ही गुरु जी ने जो सरकारां वल्लों वक़्त दे हाकमां वल्लों आम पब्लिक उत्ते जुल्म किया जाता सी, उसका विरोध करना शुरू कर दिता सी। जदों बाबर ने एमनाबाद ते हमला किया, गुरु नानक साहब ने उसनूं काफ़ी सख्त शब्द आखे सन कि मैनू नहीं लगता कि तू बाबर है, तू ते जाबर महसूस होना है। भावें बाबर ने गुस्से विच आके गुरु नानक साहब नूं बंदी भी बनाया, लेकिन गुरु साहब नूं छेती रिहा कर दिता गया। सो जुल्म की जिहड़ी विरोधता इत्थों ही शुरू हो गई सी। भाई तारू सिंह दे वेले लाहौर दा गवर्नर जिहड़ा सी वो जकरिया खान सी। जकरिया खान सिखां दा जिहड़े खोज ते खुरा मिटाउण दे उत्ते तुलिया होया सी कि इन्हां दा खुरा खोज ही मिटा दिता जाए। पंजाब विच कोई सिख जिंदा नहीं रहना चाहिदा। इस जुल्म दा विरोध काफ़ी सिख लोग कर रहे सन ते भाई तारू सिंह जेड़े सिख इस जुल्म का विरोध करते सन, उन्हां नूं समा पैण ते जे लोड़ हुंदी ते प्रशादे पानी की सेवा कर दिंदा। बस इहो ही कसूर सी उसदा। उसने होर कुछ नहीं किसी नूं आखिया, सिर्फ उन्हां गुरसिखां नूं भोजन पानी नाल सेवा कीती जेड़े जुल्म दे खिलाफ लड़ रहे सन। उस वक़्त एक अमृतसर दे लागे जंडियाले दा रहन वाला, जिसदा नाम हरभगत दस्सिया निरंजनिया, उसने जकरिया खान कोल जाके शिकायत की सी कि भाई तारू सिंह वो सिखां दी सेवा करदा, लंगर पानी छकाउंदा है। भाई साहब जी की गिरफ्तारी दे वारंट जारी हो गए। पुलिस ने फड़िया ते भाई साहब जी नूं लाहौर दरबार विच पेश किया गया। जकरिया खान ये नहीं सी चाह रहा कि इस नूं कोई सज़ा दिती जाए, वो तो केवल चाह रहा सी कि इसनूं कन्वर्ट किया जाए, इसनूं इस्लाम विच शामिल किया जाए।
उसने बहुत लालच दिते, डरावे दिते, ते फिर केवल डरावे दिते ही नहीं, उहदे उत्ते बहुत तशद्दद ढाया गया कि तू सिक्खी धर्म छड्ड के इस्लाम विच शामिल हो जा। भाई साहब ने आख्या सी कि इस तरह नहीं हो सकना, मैं अपना सिर देण लई तैयार हाँ, पर मैं अपना धर्म ते अपना अकीदा, अपना विश्वास उस नूं छड्डण लई राजी नहीं हाँ। काजी नूं सद के फतवा पुछया गया। काजी ने आख्या जे सिक्खी नहीं छड्डदा ते इस दे केस खोपरी सने, यानी खोपरी ही उतार दिती जाए केसां सने। भाई साहब नूं ये शर्त मंजूर हो गई। वो आखन लगे ठीक है, तुसीं मेरी खोपरी केसां सने उतार दिओ, मैनूं कोई दिक्कत नहीं, पर मैं सिक्खी तो अपने कदम पिछे नहीं रख सकांगा। भाई साहब जी दी खोपरी रंबी दे नाल उतार दिती गई। भाई साहब उन्हां नूं इस हालत विच सड़क दे किनारे ते एक डूंघे टोए विच सुट दिता गया, जिथे इतिहासकार लिखते हैं कि भाई साहब 21-22 दिन लगातार उसे ही हालत विच रहे ते जिंदा रहे। जदों कोई उन्हां दे कोल जाके गल करदा ते वो कहिंदे सन कि मैं उन्ना चिर शरीर नहीं छड्डांगा जिन्ना चिर जकरिया खान दी मौत नहीं हुंदी। ये मरेगा ते इस नूं मैं धर्मराज दी कचहरी विच अपने छित्तर दे अगे लगा के ले जाना है, ये आख्या करदे सन। कुछ दिन बीते, जकरिया खान नूं पेशाब दी दिक्कत आई, रुक गया। उन्हें बड़ा इलाज करवाया, राजी ना होया। उन्हें सोच लिया, समझ लिया कि मैं भाई तारू सिंह नूं बिना ही उहदे किसी कसूर तो इन्नी वड्डी सज़ा दिती है ते हो सकदा है मेरी तकलीफ दा कारण वो ही होवे। उन्हें अपने बंदे भाई साहब कोल भेजे। भाई साहब ने आख्या कि जिहड़ा मैं बचन कीता मैं उहदे ते अटल हाँ, अपनी पैर की जुत्ती दे अगे लगा के तेनू धर्मराज की कचहरी विच लैके मैं जाना है। जकरिया खान ने अकाल तख्त ते पहुँच की कि मैनू मुआफ़ किया जाए। अकाल तख्त तो भी जवाब मिलिया कि जो भाई साहब ने बचन आख्या वो अटल है, ओहो ही होएगा, कोई मुआफ़ नहीं कर सकता। जे मुआफ़ी चाहुंदा तो उहदे कोल जा। भाई साहब कोल फिर आदमी भेजे गए। उन्होंने आख्या मेरे पैर की जुत्ती लै जाओ, उहदे सिर च मारो, ठीक हो जाएगा। आखिर उसकी मौत इसे ही कारण हुई। जिवें ही उसकी मौत हुई, उधरों भाई साहब ने अपना शरीर त्यागया ते वो दोवें इस जहान तो रुखसत हो गए। उस तो अगे की होया उहदा ते आपां नूं नहीं पता ते ना किसी इतिहासकार नूं पता है। पर मैं एक गल कहना चाहांगा, भाई तारू सिंह जी के संबंध विच ये सब कुछ वो एवें ही नहीं कर पाए। वो किन्ने नाम सिमरन के अभ्यासी सन, ये गल समझनी चाहिए सन। असी सिक्खी दियां जां अपने धर्म दियां गल्लां ते करदे हाँ, लेकिन जो धर्म का बीज हुंदा है वो ही साडे कोल नहीं हुंदा। धर्म का बीज है नाम सिमरन, परमात्मा की भगती। इतिहास कहता है कि भाई तारू सिंह छोटी उम्र तो ही वाहिगुरू की बंदगी करया करते सन। ते कई वारी लोगों ने वेख्या, उदों कोई लाइट बिजली का कोई प्रबंध नहीं सी हुंदा। उन्हां दा घर एक कच्चा कमरा सी, कच्चा कोठा जिन्हों आपां कहने आ। उस कच्चे कोठे विच अमृत वेले जदों बैठते 2-3 बजे
कई लोगों ने वेख्या कि ਉਹਦਾ कमरा पूरा प्रकाश नाल भरिया हुंदा सी, जदों कि उत्थे कोई लाइट नहीं सी, कुछ नहीं सी। भाई साहब दे चेहरे तो प्रकाश ही प्रकाश नज़र आया करदा सी। इन्ना वो नाम सिमरन दा अभ्यासी आदमी सी। इस करके ही वो इन्ना वड्डा दुख सहन कर पाया। इसे करके ही वो अपने बचनां ते पूरा उतरिया और इसे करके ही वो अपनी मर्जी नाल शरीर छड्ड पाया। सानू कईयां लोकां नूं ये शक होएगा कि सचमुच कोई मनुख अपनी मर्जी नाल शरीर त्याग सकदा है? बिल्कुल त्याग सकदा है। ते कई महापुरुषां ने ऐसा करके विखाया है कि वो अपनी मर्जी नाल शरीर छड्ड भी देंदे ने ते अपनी मर्जी नाल वापस शरीर विच आ भी सकदे ने। लेकिन महापुरुष परमात्मा दी रजा विच कदी दखल अंदाजी नहीं करते हुंदे, पर कदी कोई चांस हो जाए, बन जाए तो ऐसा महापुरुष लोग कर भी सकते ने। सो जे भाई तारू सिंह जी दी असीं शहादत की गल कर रहे हाँ, तो सानू चाहिए कि असीं भाई तारू सिंह दे लक्ष्य कदम ते चलीए। उन्हां दा लक्ष्य की सी? नाम सिमरन। उन्हां दे जीवन दा मनोरथ सी प्रभु दी भगती। की असीं वो काम करदे हाँ? जे करदे हाँ तो असीं उन्हां दे पाए पूरनिਆਂ ते चलदे होवांगे। जे असीं भगती नहीं करदे, उंज ही कोई बहरूपीए बने होइए, वो एक वखरी गल है। सो मेरी अपने आप नूं ते तुहानूं सारिआं नूं ये बेनती है कि असीं प्रभु दी भगती विच जरूर जुड़िया करिए, नाम दा सिमरन करिया करिए, जिस दे करन नाल साडे अंदर कुछ ना कुछ परमात्मा दी बख्शी हुई बख्शिश आएगी, जिस बख्शिश नूं पा के असीं प्रभु दे विच अभेद हो पावांगे ते वड्डे तो वड्डे दुख ते तसीहे नूं भी असीं सहन कर सकांगे। पिछली कथा विच आपां मुंदावनी ते गल कर रहे सां ते इस विचों आपां 4 चीज़ां समझियां सन: सत, संतोख, विचार अते अमृत नाम। सत, संतोख, विचार ते आपां गल कर पाए सां, पर अमृत नाम ते थोड़ी जी गल मैं तुहाडे नाल होर करना चाहुंदा हाँ। पहली गल ये समझनी चाहिए है सानू कि इस पूरे ब्रह्मंड दे अंदर परमेश्वर दे नाम तो बिना होर कोई अमृत नहीं हुंदा। पुराने समय विच अज भी लोकी अमृत दी भाल विच रहे ने। जिहड़ा सिकंदर बादशाह होया उहदे बारे ते आम एक कहानी प्रचलित है। एक कवि होया वजीदा करके, उसने एक कविता बड़ी लंबी लिखी हुई है जिहदे विच वो दसदा है कि शाह सिकंदर आबे हयात नूं लभदा लभदा पहाड़ां दीयां कंदरां विच पहुंचिया सी। उहनूं अमृत दा प्याला कहते ने कुंड मिलिया, पर ऐसा है नहीं, ये सारी मनोकल्पना है किसी कवि दी। जदों उस कुंड दे लागे पहुंचिया, बुक भर के पीण ही लगा सी कि पिछों एक आवाज़ आई कि वेखी ये गलती ना करी, ये अमृत मैं भी पीता सी ते हुण मेरी मौत नहीं हो रही। मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है, बुढ़ेपा आ चुका है, हुण मैं मरना चाहुंदा ते मैनूं मौत नहीं आउंदी। सैकड़े वरे हो गए ने, मैं इत्थे दुखी हाँ। उन्हें अमृत की घुट उत्थे ही डोल दिती कि ये नहीं पीना। वो वजीदा कवि लिखदा है कि शाह सिकंदर ढूंढे आबे हयात नूं, विच पहाड़ां फिरदा दिन ते रात नूं, कदे ना पीतो सु प्याला अपने दस्त भर। वजीदा कौन साहिब नूं आखे इंज नहीं ते इंज कर। परमात्मा दे कीते नूं मोड़िया नहीं जा सकदा।
परमात्मा ने जे साडी जिंदगी का कोई समा निश्चित किया है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि उहदे हुक्म नूं मोड़ देवे। सो अमृत जे है तो वह परमेश्वर का नाम है। असीं उस तो टुटे हुए लोग हाँ। भावें असीं कई बारी खंडे बाटे की पौह लैके 5 ककार धारण करते हाँ तो उस प्रक्रिया नूं भी असीं कहने असीं अमृत छक लिया। पर जे गुरबाणी नूं वेखीए तो इहो जे किसी अमृत नूं अमृत नहीं मनदी। गुरबाणी तो नहीं मनदी, बाकी लोग मन्नी जाण एक वखरी गल है। मैनूं यह भी पता है कि इस गल का तुसीं बुरा भी मनाओगे, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। गुरबाणी ये गल कहती है कि जिन वडियाई तेरे नाम की ते रते मन माहे। मन विच प्रभु नूं प्यार करना अमृत तक पहुँचना है। बाहरों कोई क्रियाक्रम करके किसी सरोवर का, किसी नदी का, किसी दरिया का पानी पीण नाल कोई अमृत किसी नूं ना अज तक मिलिया है, ना ही मिलना है। ये पक्की गल है। नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। ये तो गल हुण गुरु जी आखदे ने, मैं अपने कोलों नहीं आखी भी अमृत केवल ते केवल प्रभु का नाम है। जेकर असी प्रभु के नाम नालों टुटे रह गए तो सानू कदे भी अमृत की दात प्राप्त नहीं होएगी। ते जेड़े लोग परमात्मा के नाम अमृत नाल जुड़ जाते ने उन्हां लोकां नूं अमृत प्राप्त हो जाता है ते वो लोग आत्मक तौर ते सदा सदा लई अमर हो जाते ने। शरीर ते उन्हां दा भी बिनसेगा। आत्मक तौर ते अमर होण लई सानू चाहिदा कि असी परमात्मा दे नाम अमृत नूं इस्तेमाल करिए, यानी उस नूं छकीए, उस नाम अमृत नूं पी लईए। फिर वो नाम अमृत है कित्थे ते प्राप्त किवें हुंदा है? 2 सवाल ने अगले कि सचमुच ही जे परमेश्वर का नाम जिहड़ा वो अमृत है, उस अमृत नूं पीण नाल असी अमर हो जाना है, फिर साडी कदे आत्मक मौत नहीं होनी, फिर असी कदी 84 दे गेड़ विच नहीं भटकना। फिर वो अमृत है कित्थे ते उस दी प्राप्ति सानू किवें होवे? गुरु अंगद देव महाराज जी ने आख्या, नानक अमृत मनै माहे। अमृत जी किते बाहर नहीं। अमृत का खूह साडे अंदर भरिया होया है। बाणी का फरमान है, अमृत कूअटा अंतर कूअटा अमृत भरिया। साडे अंदर अमृत का खूह भरिया होया है। अंतर कूअटा अमृत भरिया, शब्द है काढ़ पीए पनिहारी। उसनूं कढ़ के पीना किवें आ? शब्द द्वारा। जिस तरह पुराने समय च बीबियां खूह तो पानी भरन जांदियां सन ते उन्हां ने बाल्टी दे नाल एक लम्मी लज बन्नी हुंदी, जिहदे नाल खूह विच बाल्टी नूं भेजदियां, बाल्टी भर जांदी ते उस लज दे नाल उत्ते खिच लैंदियां। गुरबाणी का फरमान है कि जिहड़ा साडे अंदर अमृत का खूह भरिया होया है, उस विचों अमृत कढ़ के पीना किवें आ? शब्द है। शब्द द्वारा, नाम दे अभ्यास द्वारा, बार बार शब्द का अभ्यास करना, अपने सुआसां दे नाल उस शब्द नूं अंदर लैके जाना। जिवें जिवें आपां ये कर्म कमावांगे तिवें तिवें सानूं अंदरों ही अमृत की दात प्राप्त होएगी। नानक अमृत मनै माहे। साडे अंदर ही अमृत का खूह भरिया होया है। पाईए गुर प्रसाद। इत्थे प्रसाद का मतलब है किरपा। गुरु की किरपा द्वारा सानू अमृत साडे अंदरों ही प्राप्त होना है, बाहरों कितों नहीं होना। जे ते आपां कोशिश करांगे कि जो साडे गुरु जी ने सानू आख्या असी वो कर्म करते हाँ, उस ढंग नाल असी परमेश्वर की भगती करते हाँ, नाम का जप करते हाँ,
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰ ਪਵੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਫੇਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ? ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ,
ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਮਾਨੋ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਲਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੇ ਭਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੁਰਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫੁਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਇੱਥੋਂ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਨਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਆ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹਨ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਉਲਝੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਦਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਮੋਹਰ ਛਾਪ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ, ਬੁਝਾਰਤ ਮੈਨੇ ਪਹੇਲੀ, ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਲੱਭਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਅਯੋਗਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਰੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ ਹੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ।
ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਸੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸਮਝੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤਬ ਅਵਰ ਨਾ ਮੰਗੋ ਹਰ ਪੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਵਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਗੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਮੰਗੋ, ਜਮ ਜਮ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਪੁੱਠਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਮੰਗ ਤੇ ਸੁੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਬ ਤਬ ਅਵਰ ਨਾ ਮੰਗੋ ਹਰ ਪੈ। ਹੁਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ? ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਪਿਆਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੰਗੈ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬੀਹਾ। ਬੰਬੀਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
तेरे कोलों तेरे नाम अमृत जल दी एक बूंद मंगदा हाँ। हर जस दीजै किरपा धार। हे परमात्मा मेरे ते किरपा कर, मैनू अपनी सिफत सलाह करन दा मौका बख्शदा रहे। तेरा नाम मिले नानक नाम मिले तां जीवां, तन मन हीवै हरिया। मेरा तन अते मेरा मन प्रफुल्लत हो जाए। मैनू तेरे नाम दी जरूरत है ते किरपा कर मैनू अपना नाम दे। सो आपां भी जी यतन करिए, मन ही मन गुरु चरनां विच अरदास करिए। विन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख, देहो नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। मैनू नाम दे, तेरे नाम नू प्राप्त करके मैनू संतोख मिल जाए, मेरे मन दियां सारियां भुखां लथ जाण। सो जे किसी मनुख दे मन दियां भुखां ही सारियां लथ जाण, उसनू फिर कुछ मंगन की जरूरत ही नहीं रह जाती। यतन करिए, गुरबाणी दे विचारां नू हिरदे विच वसाइए, तां जो असी अपने मनुखा जीवन नू सफल बना सकीए। तुसी बड़े प्यार नाल बैठ के इस विचार नू सुनिया। आप सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद। आउण वाले समय च आपां अगली विचार प्रारंभ करांगे। जे तुहाडे मन विच किसी दे भी होवे कि आपां अगे की विचार शुरू करिए, तुसी भी दस सकदे हो। नहीं तो आपां जिहड़ी पहिलां लड़ीवार शुरू कीती होई सी, एक ऐतवार गुरु नानक साहब जी का जीवन इतिहास ते एक ऐतवार गुरु साहब जी की लड़ीवार बाणी दी विचार, इस नूं आपां जारी रखांगे। होइयां भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।